हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यम् स्मगमाः पार्थ नैतत् तैरुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संके द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हवरिसूदन। गुरून् हत्वा इमहानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षम्यपीह लोके। हत्वार्थकामस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिराप्तदिग्धान्। नाचैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धर्तराष्ट्राम्। कार्पण्यदोषो वहता स्वभावाम् पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उच्चोषण इन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमाव सपत्स्मृद्धं राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप यो योऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रासन्निमभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्री भगवान् उवाच अशोच्यनन्व शोषस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूना गतासुंश्च नानुशोषन्ति पंडिता। न त्वेवाहं जातु न असं न त्वं न मे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरां तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाम् आगमापायिनो अनित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हीना वृत्रयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सो अमृत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते अभावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्ता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणाम् अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। या येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभं तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं या येनमजम् अव्ययं कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नवोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याप्यो न शोषयन्ति मारुतः अचेद्यो अयम् अधायो अयम् अक्षे अक्लेद्यो आशोष्य एव च नित्यं सर्वगतस्थानो अचलो अयं सनातनः अव्यक्त अव्यक्तं चिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोषितुं अर्हसि हता चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैनं शोषितुं अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहर्येऽर्थे न त्वं शोषितुं अर्हसि अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्तम् अध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चै न मन्य शृणोति श्रुत्वा अप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहे नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुम् अर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधि युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् हता चेत् त्वं धर्मम् इमं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादति उच्यते भयादनादुपरतं मस्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवायथः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किमु हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयम् सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेहाभिक्रमणोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हन्यनन्तांश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां यामीमां पुष्टितां वाचं प्रवद्यन्ता विपश्चितः वेदवादा रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानां स्वर्गपर जन्म कर्म फलप्रदां
प्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया फलरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदापाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताम् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छां कृपणा फलहेतवा बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्वस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यसा श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समधा वाचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीता व्रजेत किम् श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्था मनोगताम् आत्मेन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तथोच्यते दुःखेष्वनु उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहां वीतरागा भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहं तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गनीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसो अप्यस्यां परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसा सङ्गस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति रागद्वेषा विमुक्तैस्तु विषया इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् ज्ञानां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावं वाञ्छसि तस्माद् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने अपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामीं विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरङ्कारः सा शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः इति कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः श्लोकपठनं सम्पूर्णम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरनिताई की जय। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणि जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 18 ದಿನಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕಲ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ್ದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆನ್ನೆದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತಿದ್ರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತ ಯುವೋತ್ಸವ ಮಮ ಕಾ ಪ್ರಾಣದೇವಚ ಕಿಮ ಕುವತ ಸುಜ್ಞಯ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಓದ್ಬಾರ್ದು, ಕಲ್ತು ಬರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವ ಮಾಮತಾಸ್ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪವಿತ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ್. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೆನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳೋಣ. ನೆನ್ನೆ ಏನಿತ್ತು, ನೆನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರೇನಿತ್ತು, ಏನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ,
ಆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಷಾದ ಬರುತ್ತೆ? ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಷಾದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕುರುವಂಶದವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೈಯಾರ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪಿತಾಮಹರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಸರ. ನಡುಕ ಬಾಯಿ ಒಣಗೋದು ಈ ತರ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಜನರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ದಿನ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಯುದ್ಧವಂತ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನೇ ಮೊದಲು ಅವನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ತಾತ, ಅವನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎದುರುಗಡೆ, ಅವನ ಗುರುಗಳು. ಈಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಜನಸಾಗರ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವನು ಏನಂತೀವಿ, ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅವನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವನು ಗಾಂಡೀವವನ್ನ ಕೈ ಜಾರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು 5 ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಏನ್ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವ 5 ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ್ನೇ ಸಾಯಿಸಿ ನಾನು ಸಾಧಿಸೋದಾದ್ರೂ ಏನಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ಲಿ, ಹಾ, ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ಸಂತೋಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೇನು, ಅದರಿಂದ ಏನು ನನ್ಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಮಾಯಕ ಸೈನಿಕರು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದವರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅವನ ಗುರುಗಳು, ಅವನ ಪಿತಾಮಹ, ಇವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಘೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರೊಡನೆ ಹೋರಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ 2 ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನ 2 ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಂತೋಷನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆಗಲಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ, ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ರು ಆನಂದ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಸುಖವನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸಲಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಎರಡಿದೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಗಂಡಸ್ರಲ್ವಾ, ದೊಡ್ಡವರಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮನೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವ ಮನೆ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಳೋರಿರಲ್ಲ. ಅವರು ಮನೇಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಯಾರು? ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರು. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರಂದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಧರ್ಮದ ಹಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ತುಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಅವನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ಗೀಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಾ? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಸುಖವನ್ನು ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಯಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗ. ಮಾತಾಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾರಾಂಶ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನುಮಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಕಿ ಜೈ. ಓಕೆ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆ ಹೋರಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತ 5 ಕಾರಣಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ನಾವು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ದೇಹ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರಿಂದನೂ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ದೇಹ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವರನ್ನ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬದುಕಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ರಾಜ್ಯ ಗೆಲ್ತಾನೆ, ಗೆದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ, ಸೋತ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಒಂದು ಲೇಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ನಿನಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾ ಪಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾನು ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡ. ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು. ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾಧಾರಣ ಗೆಳೆಯ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ನೀನು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಗವಂತ, ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ
ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಥವಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ, ರಾಜ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೌರವಾದಿಗಳು ಉಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಹೊಂದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರು ಕುರುವಂಶದ ಸೊಸೆ, ಅವಳನ್ನೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ನಾಳೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ರಾಜ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಾಧಾರಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೋತಾನೆ? ಅದು ನಿಜವಾದ ಶಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾಶ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಯುದ್ಧ ನನಗಾಗಿ ಮಾಡು, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೀನು ನಿನ್ನವರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ನನಗಾಗಿ ನನ್ನವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ಗೆ 100 ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಓಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀಯ, ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ನೀನ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳು ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದೇ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ನೀನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನೀನು ನಿನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿರಲು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ 5 ಕಾರಣಗಳೇನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಪಟಪಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಯ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾಶ, ಅನಿರ್ಣಯ. ಅಷ್ಟು 5 ಕಾರಣಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿರಲು ಅರ್ಜುನ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳು ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಂಜಯ ಮತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಸಂಜಯ ಮತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಂಜಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇಟ್ಟ ಅಂತ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗ? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ? ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮುಂದುವರ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಆಗ್ದಿರನೆ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಗೆದ್ರಪ್ಪ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಆಯ್ತು, ಇವನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ಇವರಿಬ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶೀಲರು. ಅವರೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಸೋತ್ ಹಾಗೇನೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಜೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ? ಅರ್ಜುನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇಟ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಗೆದ್ದಂತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇಟ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ?
ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬೇಸರ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗುರು ಮತ್ತು ಪಿತಾಮಹನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಥ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವನ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ಅವನ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರ ಮುಂದೆನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನದೇ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂತ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರದೇ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ರಾವಣ ಮತ್ತೆ ವಿಭೀಷಣ. ಪರಶುರಾಮ ಹೌದು, ರಾವಣ ಪರಶುರಾಮ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಬೇರೊಬ್ರು ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅವರದೇ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣ ವಿಭೀಷಣ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಹನುಮಾನ್ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗ ಯಾರು? ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಭಗವಂತನ ಬದ್ಧ ವೈರಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಾಶ್ವಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಹುಲಾಶ್ವಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಕುಮಾರರು. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚತುಷ್ಕುಮಾರರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ 4 ಜನ ಏನಂತಾರೆ, ಅವರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಆರ್ಯಾಶ್ವಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಹುಲಾಶ್ವಾಸ್ ಅಂತ. ಇವರು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾರದರು ಗುರುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ರಾವಣ ವಿಭೀಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪು, ಸೀತೆ ರಾಮನ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮನ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಚಕ ಅತಿಥೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ. ಈ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ವಾಮನನಾಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಗವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಅವನು 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವನ ಇಡೀ ಒಂದು ಏನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನು ಅವನು ಆವರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ, ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ದಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವನ ಗುರುವನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ದಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪತ್ನಿಯರು, ಇದು ಒಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಗೋಪಬಾಲಕರು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಚರರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹವಿಸ್ಸು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಏನು ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭರತ ಮಹಾರಾಜ, ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಭರತ ಮಹಾರಾಜನ ಕತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಭರತ ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ರಘುನಾಥ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ತೀರಾ ಶ್ರೀಮಂತರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಅವರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಅವರು ಸುತ್ತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದಿಕ್ಕೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವತಃ ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ, ಒಂದು 20 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು 24 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೈಕೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ರಾಮನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೀತೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೋದ್ರು ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮಂತಹ ಒಂದು ಬದ್ಧಾತ್ಮರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ಅವಲೋಕನ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಅನಿರ್ಣಯ. ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ನನ್ಗಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವು ಆಗೋದು ಸಹಜ. ನೀನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ್ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢಚೇತ ಯಚ್ಛ್ರೇಯಸನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆಹಾಂ ಶಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳು. ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾದ ಆತ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಸ್ವಭಾವ ಪಶ್ಚಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮಸಂ ಮೂಢತಾಂ ಯಚ್ಛಯಂ ನಿಶ್ಚಂತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತಂ ಸಾಧಿಮಾ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಕರ್ಣ. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಪನ್ಯಂ ದೋಷ ಹಿತ ಸ್ವಭಾವ ಅಧ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮೃದ್ಧ ಚೇತ ಯಜಾಶ್ರಯ ಸನ್ಯಾಚಂ ರೋಹಿತನ್ ತನ್ವ ಶಿಷ್ಯಸಂ ಸಾಧಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತನಂ. ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ್ ಸ್ವಭಾವಃ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಹೂಢ ಚೇತ ಯಚ್ಛ್ರೇಯ ಸಾನ್ವಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆ ಹಂ ಶಾದಿ ಮಾಂ
ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಪಣನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ಇರುವಂತವನು ಅಂತ. ಕೃಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಪುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನಿಗೆ ಅವನು ಜಿಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಇರುವಂತದ್ದೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಅವನ ಒಂದು ಜಿಪುಣತನ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭಗವಂತ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡು. ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವನು ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬಂತು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಆಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅವನು ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗಬಹುದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬೋದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವ್ರು? ನನಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಂತ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತವ್ರು ಯಾರು? ಮಾತಾಜಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಒಂದಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು? ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು? ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಕೃಷ್ಣದು ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಕೃಷ್ಣದು. ಪ್ರಭುಜಿ, ಅದು ಕೃಷ್ಣದು ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದರಿಂದ ಅದು ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗೋದ್ರಿಂದನೂ ದೇವ್ರ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕನೂ ದೇವ್ರ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಉತ್ತರಗಳು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗೂ ಇದೆ, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ, ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ಯುಗ ಧರ್ಮ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ದಿನ ಜಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವನ ನಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ಓದೋದ್ರಿಂದ, ದಿನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶರಣಾಗತಿ ಹೇಗೆ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರದುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ಮುಂದೆ ಗಜೇಂದ್ರನಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆ ಅವನು ಒಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ
ಆ ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಾಲನ್ನ ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿವಾರ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ ನೋವು ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಿರಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಮಲವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇನ್ಯಾರು ಕಾಪಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಆ ಗೋಪ ಬಾಲಕರನ್ನ ಅವನು ಅಪಹರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪಹರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಆ ಗೋಪ ಬಾಲಕರಾಗಿ ಗೋವುಗಳಾಗಿ ಕರುಗಳಾಗಿ ಅವನು ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಯಥಾರೂಪ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶರಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮರು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ 10,000 ತಲೆಗಳು, ಆ ರೀತಿ 10 ತಲೆ 5 ತಲೆ, ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಗೆ ಅವನು ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಅವನನ್ನ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಏನೊಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವ ರೀತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮೂವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ 4 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಅವನ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾವವನ್ನ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ತಮುವಾಚ ಋಷಿಕೇಶ ಪ್ರಹಸನ್ನೀವ ಭಾರತ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೆ ವಿಷೀದಂತಂ ಇದಂ ವಚಃ. ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ. ಆಗ 2 ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೃಷ್ಣನು ನಸುನಗುತ್ತಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಂತಹದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಎಂತಹದೇ ಒಂದು ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಗ್ತಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಗದರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗದರಿಸುವಂತವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತವನು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜರಾಸಂಧ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಜರಾಸಂಧ ಯಾರಂತ?
ಕಂಸನ ಮಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಸನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜರಾಸಂಧನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕಂಸನನ್ನ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಜರಾಸಂಧ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜರಾಸಂಧ ಕಾಲಯವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜರಾಸಂಧ, ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಾವು ನೋವು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರ ಸಾಯ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ನಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂತ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಥದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಅವನು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಭಾಷತೆ ಗತಾಸೂನ್ ಅಗತಾಸೂಂಶ್ಚ ನ ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಃ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಏನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಾರಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಇನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರಂತೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೇ, ಆದ್ರೆ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲದವರ ಕುರಿತು ಶೋಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯೇ. ಪಂಡಿತರು ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಆಗಲಿ ಬದುಕಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಆಗಲಿ ದುಃಖ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ. ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಪಂಡಿತನ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಇಂಥ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಪಂಡಿತರು ಆಡೋ ಮಾತುಗಳ ಹಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ನಿಜವಾದ ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಪಂಡಿತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶೋಕ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಶೋಕ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಯಾರೋ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಕಲಾಂಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಶೋಕಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಶೋಕಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಆ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಶೋಕಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ತೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ಇನ್ನ ಸಾಯ್ದಿರಾ? ಜನ್ಮ ಪಡೆದವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಪಂಡಿತನಾದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಯುದ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವು ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾವಿದೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಹೊಂದಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಗುಂದುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ದೇಹ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನ ಆ ಆತ್ಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಕಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಂಡಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಪಂಡಿತನ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡು, ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡು. ಪಂಡಿತನಾದವನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅವನು ಶೋಕ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವನನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಗ್ಗೋಗಿರೋವನಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಕ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾನೆ.
ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನದನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಆ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಶರಣಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಏನಂತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಒಪ್ಕೊಂಡ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಿಲ್ಲದೆ ನಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಅವನನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂತದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಅವನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಾಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ದೆ ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ಗೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ, ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೋಚ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೀ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡು, ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಈಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇನ್ನ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀಯ ಅದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ, ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸದೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಭಗವಾನ್ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ಅಂತ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪರಾಶರ ಮುನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ, ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಷಡೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವನನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 6 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೀರ್ತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಇದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋತಾರ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ದುಡ್ಡಿದೆ, ಹೆಸರಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿತಿ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತವನು. ಅವನ ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು 5000 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ವೇಷ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ 16,108 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು. ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಅರಮನೆಗಳನ್ನ, ವಜ್ರ ರತ್ನ ಮುತ್ತು
ಅದರ ಖಚಿತವಾದ ಅರಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಅರಮನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಪುಟ್ಟ ಮಗು, ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಆ ಹುಟ್ಟಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಂತ ಮಗು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇರಲ್ಲ. ಆ ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ಸೊಳ್ಳೆನ ಓಡ್ಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಮಗುನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಯಾರೋಳು ಪೂತನಿ ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನೇ ಅವನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, ಶಕ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ, ಜ್ಞಾನ, ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ. 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಹೋದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಕೈಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಯಶೋದೆ, ನಂದ ಮಹಾರಾಜ, ಗೋಪ ಬಾಲಕರು, ಗೋಪಿಯರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಅವನು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕಂಸ ಅಕ್ರೂರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಮಥುರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗೋವಾಗ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಮನಿಗೆ ಅವನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಕೈಕೇಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನ್ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾಳೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರ? ಒಪ್ಕೋತಾರ? ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪದವಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋತಾರ? ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತಜಿ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಕೇಳ್ಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತಜಿ? ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂದಪ್ಪ ಅದು ಜಾಗ, ನಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಈ 6 ಗುಣಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವರನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಭಗವಾನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದು 3 ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ವಾ? ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾರೆ. ಹೇಗೆ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಟಕಿದಷ್ಟು. ಈಗ ನಾನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಐತಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಐತಿ, ಭಗವಾನ್ ಐತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಏನ್ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಎರಡು ಒಂದಾಗಿರೋ ತರ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕಾಶದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ? ಸಮುದ್ರ ತರನು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ಒಂದು ಮರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಏನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೋಡ ಕವಿದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೋಡ ಕವಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಮಂಜು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ಹಾಗೆ ದೂರದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನೊಂದು ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಅವನೊಂದು ಶಕ್ತಿ. ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಶಕ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ
ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ, ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲಿ? ಗಿಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೂರದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನಿಸ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅವನ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಭಗವಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೋದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅವನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಭಗವಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು. ನಾವು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂತರ ಇನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಅದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪದವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪದವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರೈಮ್ ನರೇಂದ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ ಮೊದಲು ಯಾರಿದ್ರು? ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯಾರಿದ್ರು? ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಹ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ಈಗಿರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಹೆಸರು ವಿವಸ್ವಾನ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಭಗವಂತ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಅವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಸ್ವತಃ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿ ಯಥಾ ದೇಹಿ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂಜರ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ದೇಹಸ್ಥ ಆತ್ಮವು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಸಮನ ಸಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಸಾವಿನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ದೀನರಾದವರು ಇದರಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇಹ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ತರ ಪುಟ್ಟು ಮಗುವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬಾಲಕ ಆಗ್ತೀವಿ, ಯುವಕ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಕರಾಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಈ ದೇಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗುಂದುತ್ತೆ, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಆ ದೇಹ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ, ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದೆ. 6 ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಆ ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ದೇಹ ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಏನು, ಆತ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆನ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಬರೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಧೀರನಾದವನು, ಯಾರು ಧೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅವನು ಇಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಅವನು ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಶವಿದೆಯೇ? ಆತ್ಮ ನಾಶ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನಾಶ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಅಪೋ ನಾಶೋಚಯತಿ ಮಾರುತಃ ನಾಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಆತ್ಮವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು, ಅಗ್ನಿಯು ಸುಡಲಾರದು, ನೀರು ನೆನೆಸಲಾರದು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಒಣಗಿಸಲಾರದು. ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಮುಳುಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆತ್ಮವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆತ್ಮ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಆ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಂತ? ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೊನೆ, ಅದು ತುದಿನ 10,000 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತೆ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಆ ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣು, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಇವು ಬೆಂಕಿ, ಇದರಿಂದ ಆದದ್ದಲ್ಲ. ಅದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪುಟ್ಟದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಗೋಚರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತೋ ವಾ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಜಿತ್ವಾ ವಾ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಮಹಿಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಉತ್ತಿಷ್ಟಂ ಕೌಂತೇಯ ಯುದ್ಧಯ ಕೃತ ನಿಶ್ಚಯಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೀಯೇ ಅಥವಾ ಗೆದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀಯೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಎದ್ದೇಳು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ದ. ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಎಂತ ಸಂತೋಷ, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನು ಆನಂದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಸತ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಉಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ, ಸೋತ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ದುಃಖ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಗೆಲ್ತೀಯ ಸೋಲ್ತೀಯ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಗೆಲ್ಲೋದು ಸೋಲೋದು ಅದನ್ನ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ನೀನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ. ಗೆದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರಣವನ್ನ. ಅವಾಚ್ಯ ವಾದಾಂಶ ಬಹೂನ್ ವದಿಷ್ಯಂತಿ ತವಾಹಿತಃ ನಿಂದಂತಸ್ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತಥೋ ದುಃಖ ತರಾನು ಕಿಂ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗನೂ ಬೇಡ, ನಿನ್ಗೆ ರಾಜ್ಯನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅದು ಬಿಡು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವರು, ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಕರವಾದದ್ದು ಏನುಂಟು? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಈಗ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಗೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ಯಾ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ
ದುರ್ಯೋಧನ, ಕೌರವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನ ಹೌದು ನೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾರಾ? ನೋಡು ಅರ್ಜುನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು, ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವನ ಶತ್ರುಗಳು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರೊಬ್ಬ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ರಣ ಹೇಳಿ, ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದ. ಅವನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ನಾವು ಈಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಅಂತ, ಅವನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಿನ್ನನ್ನ ಆ ರೀತಿನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ನೆನಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಮಾನ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ? ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯೋದು ಮೇಲು. ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಪ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೇಹಾ ವಿಕ್ರಮ ನಾಶೋಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುವುದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಹಾಭಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ. ಸ್ವಾರ್ಥವಕ್ಕೆ ನಾವೇನನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪುಣ್ಯನಾದ್ರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಪಾಪನಾದ್ರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀನ್ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಧರ್ಮಯುದ್ಧ. ಈ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ನಾನೇ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬದುಕಲೂಬಹುದು, ಸಾಯಲೂಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ, ಅದು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ಗೆ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಹೌದಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇದು ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ನಿನಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾವುದು ನಿನ್ಗೆ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಕುಗ್ಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಏನನ್ನೇ ನಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಂದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಲಾಭ ನಿನ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀನೆಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೋಸ್ಕರ, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಿಂಚಿತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಪುಣ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಭಕ್ತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಹಿಂದೆ, ಒಂದು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ 2-3 ಜನ್ಮಗಳಾದ್ರೂ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಆ ಆಪತ್ತು ಅಂತ. ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವರು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತವರು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ? ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಪಥದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂತವ್ರು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ನೀನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ತಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀನು ಅದನ್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಆದ ಕಾರಣ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾನ್ ಅರ್ಥ ಉದಾಪಾನೆ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕಿ ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಶು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾವಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯವು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ವೇದಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ? ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹಿರಿಯರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಯಾರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾವಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ತಂದೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು, ಅವ್ರ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅವನು ರಾಜ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದು ಜಲಾಶಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ನದಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನದಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿನಾ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿನಾ? ನದಿ ನೀರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿ. ಮತ್ತೆ ನದಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಾವಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವರ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಇರ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ವೇದಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ವೇದಗಳು ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು 2 ರೀತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರವರಿಗೆ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಆಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡುತ್ತಾ, ಇದು ಅಮ್ಮ, ಇದು ಅಪ್ಪ, ಇದು ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ನಾಗರಿಕತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಇದು ನನ್ನ ತಂಗಿ, ಇದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ, ಆ ರೀತಿ ಅವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅರ್ಥವನ್ನ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ಅರ್ಥದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕಾಮ, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಆಸೆಗಳು ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಸಾಕು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಆಸೆಗಳು ತೀರ್ತಪ್ಪ, ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ಟ, ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಇದ್ದಂತಹ ಈ 4 ಅವನು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೇರವಾಗಿ
ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. ಇವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಸೇರಿಬಿಟ್ರು ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಕಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೇದಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಆ ಹಂತಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಸಿಕ್ಕಿದ, ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ರಾಜನೇ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿರ್ ಏಕೆ ಹೇ ಕುರು ನಂದನ ಬಹುಶಾಖಾ ಹಿ ಅನಂತಶ್ಚ ಬುದ್ಧಯೋ ಅವ್ಯವಸಾಯಿನಾಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಗುರಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರುನಂದನೆಯ ನಿಶ್ಚಯ. ಸ್ವಭಾವವಿಲ್ಲದವರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವನ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಅವನು? ನನಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ನೀನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿನಾ, ಇದು ನನ್ನವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಅವನಿಗೆ 5 ಕಾರಣಗಳು ಸಿಕ್ತು ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿನಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನು ನನಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ, ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ಈಗ ನನ್ನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಗುರು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡು. ಗುರು ಒಂದೇ ಹೇಳೋದವನು, ಅವನು ಒಂದೇ ಗುರಿ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗುರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ, ಆಗ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 28 ಯೋಚನೆಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಗುರಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರುನಂದನನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ವಭಾವವಿಲ್ಲದವರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರವರದೇ ಆದ 108 ಆಸೆಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಆಸೆಗಳು ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಆಸೆಗಳಿದೆಯಾ? ಇವತ್ತಿದ್ದ ಆಸೆ ನಾಳೆ ಇರುತ್ತಾ? ಇವತ್ತಿದ್ದ ಆಸೆನೇ ನಾಳೆನೂ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸೆ ಈಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೂನು ಇದೆ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ, ಮುಂದೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲೌಕಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ಯಾ? ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಣ್ಣಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸದಾ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಣಿ ಏವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭೂ ಮಾತೆ ಸಂಗೋ ಅಸ್ತ್ವ ಕರ್ಮಣಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನಗೆ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲೇಬೇಡ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗದಿರಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಗೆಲ್ತೀಯಾ, ನೀನ್ ಸೋಲ್ತೀಯಾ, ಅದು ಯಾವ್ದು ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಸೋಲೋದು ಅದರ ಫಲ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವ್ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ? ನಾವು ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ? ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದರ ಒಂದು ಫಲಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರ ಫಲ ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಫಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಫಲ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸು. ಅದರ ಫಲಾಫಲಗಳು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ನೀನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪ್ರಜಾಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥಾಮನುಗತಾನ್ ಆತ್ಮನಿ ಏವಾತ್ಮನಾ ತುಷ್ಟಾ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೇಳಿದನು, ಪಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ವಿವಿಧ ಬಯಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಆಸೆಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾದಾಗ ಆತನನ್ನ ಶುದ್ಧ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆನೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗುಣ ಯಾರು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡು, ಅದರ ಒಂದು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ಅದು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಪಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ವಿವಿಧ ಬಯಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾದಾಗ ಆತನನ್ನು ಶುದ್ಧ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ಆಸೆಗಳಲ್ವಾ? ನಾವು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವ? ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಫಲದ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಾಳೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಯಾರು ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಏನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನನ್ನ ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಇಡೀ ಜೀವನ, ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವನಿಗೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋರು ಬೇರೆಯವರು ನನ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆನೇ ಅವನ ಶತ್ರು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವನು ವಿಚಲಿತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ.
ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯು ಅತೃಪ್ತಿ, ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕೋಪವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಯಾ? ಆಸೆಗಳಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಸೆಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪಂಸ ಸಂಗಾಸ್ತೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧಾಭಿಜಾಯತೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ನೀನು ಸಾಧಾರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಮ, ಈ ಆಸೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ಗೆ? ಅದು ನಿನ್ಗೆ ಆಸೆ ಈಡೇರ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸೆ ಈಡೇರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬಾಗ್ಲಿಂದ ಟೊಯೋಟೋದು ಇನ್ನೊಂದೈತೆ ಅದೇ ತರದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಈಡೇರದೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಬೇಜಾರಿಂದ ಏನಿದೆ? ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿನಾಕಾರಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ವಿನಾಕಾರಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರೇಗಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂತಾ ಇದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಶತ್ರು ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಮ, ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಪವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೋಪ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮಃ ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಕ್ರೋಧ ಸಮೋಹ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಮೋಹದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿನಾಶವಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಮತ್ತೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಆಸೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಆಸೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಈಡೇರದೆ ಹೋದಾಗ, ಈಡೇರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸೆ ಈಡೇರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಈಡೇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಭ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಬೇಕು, ಸಾಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮದ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬೇರೊಬ್ರಗಿಂತ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದರ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಅದು ಈಡೇರದೆ ಹೋದಾಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಡೇರದೆ ಹೋದಾಗ ಕೋಪ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸಗಳೇ ಆಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ, ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬುದ್ಧಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳಕಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಕಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಆಸೆ, 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 ಬಯಕೆ. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನು ಆಸಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ನನಗದು ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಸಕ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೋಪ ಬಂತು. ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆನಪು, ನಾವ್ ಏನ್ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೇಮು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಈ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಈ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡುವಂತ ಉತ್ತರ ಅದು ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗೀತು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಜ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಮಾತಾಜಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಅವನು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿರ್ತಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕನೆಂದು ಅರಿತು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವು. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಏನಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ಜಿಗಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆನ ತರ್ಬೇಕಾ, ಮನುಷ್ಯನ ತರ್ಬೇಕಾ? ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತರ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಅವರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಬಟ್ಟೆ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಅವನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೀಯ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಅವನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಡುಪನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು? ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಡುಪನ್ನ ಉಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಸಾವನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕಲ್ಮಶಂ, ಕೊಳುಕು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಏಕೆ ಕರೆದನು? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡನು ಮತ್ತು ಭಯದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಯೋಚಿಸಿದನು. ಅದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಅರ್ಜುನನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖನಾದನು. ಅದು 2ನೇ ಆಪ್ಷನ್. 3ನೇದು, ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಗುರುಗಳು, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರವಿರುವವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೊಳಕು ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಕೃಪಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೃಪಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಪುಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ, ಕೊಳಕು ಏನು ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ರು ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ವಿಮುಖನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ 3 ಮೂಲಭೂತ ಬೋಧನೆಗಳು
ಯಾವುವು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ 3 ಮೂಲಭೂತ ಬೋಧನೆಗಳು. ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುವುದು, ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಫಲಪ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್. ಎರಡನೇದು, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಹೇಗೆ, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್. ಮೂರನೇದು, ನಾನು ಯಾರು, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು, ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ 3 ಮೂಲಭೂತ ಬೋಧನೆಗಳು. ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಿಂದ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ನಾನು ಯಾರು, ಲಾಸ್ಟ್ನೇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಯಾರು, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು, ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ಅದು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಫಲಿತಾಂಶದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸೇವೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತಿ ಕ್ವಶನ್. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಫಲಿತಾಂಶದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ. ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು? ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದೇನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಮೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಆಮೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೆ ಅದು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಕವಚದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ದೇಹ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತಲೆ, ಇನ್ನ 2 ಕಡೆ ಕಾಲು, ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತನಾದವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವನಿಗೂ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಚಪಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನನ್ನ ಅವನತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಆಸೆಗಳು ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂಥದ್ದು ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆಮೆ ಹತ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ, ಆಮೆ, ಬೆಕ್ಕು, ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಫಲಿತಾಂಶವೇನು? ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ, ಪಾಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಫಲಿತಾಂಶ. ಪಾಪದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಜನನ ಮರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ ಯಾವುದು? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವನು ಎಂದಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೆಲಸವು ಅಪೂರ್ಣವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಷ್ಟವನ್ನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದ 2 ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲನ? ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಪ್ಪಿಸಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯಿತೇ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವವನು, ಅವನು ಕೆಲಸ ಅಪೂರ್ಣ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ. ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ, ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೋಗ್ತೀರಾ?
ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ನೀವು ಏನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲ ಉಪದೇಶ ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು, ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ, ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ, ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು ಮೊದಲ ಉಪದೇಶ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಕೃಷ್ಣ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು, ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ, ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ, ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ. ನಾವು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು, ಇನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಮಾತಾಜಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದ ಕಿ ಜೈ. ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಿ ಜೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರವೀಣ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ?